करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। कि जे हरेक अज़ादारी हुसैन बेटा છે, હરેક મુહિબ હુસૈન છે, તે લોકોના દિલ ગવાહી આપે છે કે જેમ અલ્લાહ એક જ છે એમ હુસૈન બી એક જ છે। તો જો चाहिए करें जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। करें जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है। जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिल्हक़्क़ि अंज़लनाहु वबिल्हक़्क़ि नज़ल वमा अरसलनाक इल्ला मुबश्शिरन वनज़ीरा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नास अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم وتكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم. À présent, je vais demander à la sœur Annika Merchant de bien vouloir venir sur le podium. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers invités, au nom de l'association Who is Hussein France, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à notre tout premier gala de charité. Vous continuez à croire en nous et à nous soutenir corps et âme, et cela se ressent par votre présence aujourd'hui. Et pour cela, merci. Merci de croire en nous, merci de vous joindre à nous pour l'unité et la solidarité. Merci de nous honorer de votre présence ici, ce soir, pour ce gala si cher à nos yeux. Who is Hussein France est une association de bienfaisance. Et comme toute association de ce genre, l'aventure est merveilleuse et source d'inspiration. Elle demande un amour inconditionnel pour son prochain, du courage et de la force, nourri d'espoir pour tenir bon, même quand tout semble perdu. Elle est boostée par cette foi inébranlable en Dieu, qui aide à garder le cap et à avancer même quand les difficultés nous semblent insurmontables. Derrière ces valeurs se cachent nos chers bénévoles, à qui nous adressons nos sincères remerciements
leur dévouement et leur aide inestimable. Une attention toute particulière à l'équipe organisatrice de ce gala, présente depuis la naissance même de ce projet. Maintenant, faisons place à ce gala tant attendu, qui sera l'occasion de connaître en avant-première les futurs projets de Who is Hussein France, avec en plus la chance de participer à ces projets. En effet, ces projets nécessiteront des sources qui, malgré les efforts, sont toujours insuffisantes face à l'ampleur des besoins de nos frères démunis. Mais quant au bout du compte, on se rend compte que chacune de ces actions peut changer la vie de l'un des nôtres. Et que l'on peut apercevoir sur leur visage une étincelle de bonheur, c'est le plus beau des cadeaux. Soyons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Chers invités, aujourd'hui, vous participez à cette première édition de ce gala de charité. Vous êtes aussi les acteurs majeurs de ce projet, dont vous êtes initiateurs autant que nous. Grâce à vous, cette initiative est un succès dès son avance. Soyez nos militants, nos compagnons, dans le message que nous voulons faire passer. Un message de paix, de justice, de solidarité, mais avant tout, un message d'amour. Un message d'amour pour bâtir une société juste et égalitaire, telle que l'aurait voulu Hussein ibn Ali, propageant ensemble les valeurs pour lesquelles il s'est soulevé. Mes chers frères et sœurs, nous souhaitons de passer une belle soirée et nous comptons sur votre indulgence face aux petites imperfections qui feront peut-être le charme de ce gala. Le moment tant attendu, ce repas gastronomique. Je vais demander donc à tous nos beaux gosses serveurs de nous servir justement l'entrée avec sa valse nordique accompagnée de saumon, crevettes et damara. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा कोई दूसरा हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। गज़ा के बाद फिर मुझे नहीं हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। À chacune de ces 10 questions, il y a une réponse. Si vous trouvez les 10 réponses, vous devez prendre les premières lettres de chacune de ces réponses pour les combiner parce qu'ils sont dans le désordre, et trouver la réponse finale qui est indiquée en rouge à la fin de cette feuille. La première table qui a trouvé, je sais que c'est pas clair ce que je dis, mais en lisant la feuille, vous y verrez plus clair peut-être. En tout cas, la première table qui aura trouvé la réponse finale qui présente quelle est la valeur que veut inspirer l'association Who is Hussein le monde aura gagné un cadeau pour chacun, donc des personnes de la famille. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. વાલા ખુજા તેડેના સાંભળનારાઓ, તમારાથી અજાણ નથી કે આપણે કેવી જગ્યા ઉપર આવ્યા છે કે આજની તારીખે પારિસ ખાતે Who is Hussainના જે સંચાલકો છે અને એના જે જવાનો કાર્યકર્તાઓ છે, ચાહે આપણા ખોજા હોય યા પારકા હોય, એ બધાય જમા થઈને આજે એક એમ લેખો કે બધાને આમંત્રણ આપેલું હતું કે જેની અંદર લોકો અમુક રકમ ભરીને આ આમંત્રણને માન આપીને આવ્યા છે આપણા દરમિયાન. Who is Hussainનો મકસદ એ છે કે લોકોને અહીં જમા કરીને ઇમામ હુસૈનના નામનું જે દુનિયાની અંદર કાર્યક્રમ ચાલે છે, ઇમામ હુસૈનના નામથી ને ઇસ્લામનો પ્રચાર, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો પૈગામને કેવી રીતે પહોંચાડવો, એ આ તરીકાથી ને આ લોકો મેં યોજવ્યું છે.
તમે જોઈ રહ્યો છો માશાલ્લાહ બધે જેટલા આવેલા છે આમાં આપણા જ ભાઈઓ યાની કે ખોજા શેખ નાશરી નથી આવ્યા, બલકે બીજી કોમના આવ્યા છે, ઈરાકી છે, લિબનાની છે, મારોકન છે અને અલગ અલગ પ્રકારના પાકિસ્તાનીઓ છે. બધાને આ લોકો મેં દાવત આપેલી છે જેથી કરીને એ લોકોમાં આની અંદર ભાગ લઈએ અને એની અંદર જેટલી રકમ ભેગી થશે એ બધી રકમ વહીઝ હુસૈનના નામથી ને જ્યાં હકદારો છે, જ્યાં કપડાની જરૂર છે, જ્યાં ખોરાકની જરૂર છે, જ્યાં કોઈ પણ બીજી બાકી જાતની જરૂરિયાત હોય એ બધી જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે આપણે બધાએ આ ભાગની અંદર આ કામની અંદર ભાગ આપેલો છે. અને અંતમાં બાદમાં તમે શેરઅલીભાઈ દેખાડશે કે ત્યાં ખાતે વહીઝ હુસૈન તરફથીને અમુક એવી વસ્તુઓ રાખેલી છે કે જેના બારામાં નામાવાલી ચાલ છે, યાની કે કોઈ કહેશે કે હું 100 આપું છું, બીજો કહેશે 101, બીજો કહેશે 103, આ પ્રમાણે એનો ભાવ ચડતો જશે ને એમાં જેટલો પણ રકમ યા કમાણી થશે એ બધી ઇન્શાઅલ્લાહ વહીઝ હુસૈનના નામથી ને ગરીબોને, મોહતાજોને, હકદારોને પહોંચાડવામાં આવશે. મકસદ આવા મોકા ઉપર મારો તમારો આપણા બધાનો પેગામ એ જોવો જોઈએ કે કરબલાની અંદર ઇમામ હુસૈને એક નિદા આપેલી હતી, હલ મિન નાસિર યંસુરુના, છે કોઈ અમારી મદદ કરનાર. તો હું એ કહું છું આપણા સમાજની અંદર પણ આવા કાર્યક્રમો આપણને કરવા જોઈએ. આ એક. બીજું, આવા કાર્યક્રમને જોતા એક પેગામ એ આવે છે કે મારાથી અગર કાંઈ કામ નથી થતું, હું સમયનો ભોગ નથી આપી શકતો, હું પોતે નથી આવી શકતો, મારાથી આ બધે કામ નથી થતા, તો ઓછામાં ઓછી મારી જવાબદારી એટલી તો બને છે કે જે લોકો બિચારા કામ કરી રહ્યા છે એ બધાને હું સાથ આપું, ચાહે ધનથી આપું યા એમને ઉત્તેજન આપીને કરું. એટલા માટે અહીંયા તમે જેટલા જોઈ રહ્યા છો આ લોકો ફક્ત જબાનથી ઉત્તેજન આપવા માટે નથી આવ્યા, બલકે બધાએ પૈસા ભરીને, કારણ કે જમવા જાય, જેમ આપણે રેસ્ટોરન્ટની અંદર જમવા જાય ત્યાં પણ આપણે ખાવાનો ભાવ ભરવો જોઈએ. એ જ પ્રમાણે હુસૈનના નામથી ને એમ લેખો એક ન્યાઝ, પણ એવું ન્યાઝ કે જેના આપણને પૈસા દેવાના છે, પણ એનો જે પૈસા રકમ આ લોકો જમા કરશે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જે હકદારો છે, ગરીબો છે, મિસ્કીનો છે એના સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. તો આ પ્રમાણની યોજનાઓ આપણે ત્યાં પણ કરી શકાય છે. આપણે ત્યાં અલગ આપણા એમ લેખો કે આપણી સંસ્કૃતિ છે કે આપણે આ ફાળા ખોલવામાં આવે, ફાળો ખુલ્લો રાખવામાં આવેલો છે, પણ આ પણ એક પ્રકાર છે આપણા માટે, એક સબક છે કે આ પ્રકારનું કરે કે માણસો સાથે મળીને જમે અને જમવાનો જે ખર્ચો થાય એમાંથી જે કમાણી થાય એ બધી જે આપણને કાર્ય કરવું હોય એની અંદર આપણે ભાગ લઈ શકીએ. વાખર દાવાના અલ્હમ્દુલિલ્લાહી રબ્બિલ આલમીન. વાલા ખુજારા તેના સાંભળનારાઓ, હું તમને જેટલી વ્યાખ્યા કરી ગયો એ વ્યાખ્યાની અંદર વધારે નૂર લાવવા માટે આપણે શેખ મુર્તુઝાને પણ બોલાવ્યા છે, તો આપણે એનો અભિપ્રાય પૂછીએ. શેખના અસ્સલામુ અલૈકુમ. Merci de votre présence dans ce genre de programme. Quel est votre avis et quels sont vos conseils pour toute la communauté dans ce genre de programme? Salam alaikum wa rahmatullah. Merci pour cette invitation généreuse, Cheikhana et tous les frères et sœurs qui ont organisé cette cérémonie, cet événement important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide et vous aide toujours dans ce genre de missions et de programmes novateurs, on peut dire. Et ce qui est important, c'est cette question d'être toujours avec, comment dire, trouver tous les moyens pour propager et pour promouvoir cette mission, comment dire, ce message de l'imam al-Hussein, salamullah alayh. Alhamdulillah, aujourd'hui on voit comment plusieurs projets humanitaires dans les cartes qu'on a vues, plusieurs projets humanitaires qui montrent qui est l'imam al-Hussein. L'idée de Who is Hussein, qui est l'imam al-Hussein, est une idée vraiment importante. Aujourd'hui, on voit de plus en plus, les gens commencent à savoir que l'imam al-Hussein est pour toute l'humanité et alhamdulillah, surtout avec ces programmes, on va mieux présenter notre maître Sayyid al-Shuhada alayhi salam, et surtout pour les jeunes et la jeunesse d'aujourd'hui qui cherchent des héros.
On cherche toujours, et l'être humain, il cherche toujours les héros. Et on voit qu'avec ce genre de programmes qui peuvent attirer et qui peuvent bien présenter notre héros. Notre héros, c'est l'imam Hussein, c'est clair. Tout le monde sait. Mais comment présenter cet héros à la société actuelle? On ne parle pas de la communauté, on parle de la société d'aujourd'hui, dans cette époque, qui manque des vrais héros. On voit qu'avec toutes les leçons et toutes les histoires remarquable de l'imam al-Hussein, on peut présenter notre imam comme un vrai héros, et je vois même les citations et les histoires qui étaient présentées avec la pratique et avec les programmes humanitaires. Qu'Allah récompense, Inch'Allah, vous récompense et leur donne toujours la bénédiction dans cette mission et dans ce travail. Inch'Allah. Merci beaucoup. માલા ગુજરાતીના સાંભળનારો અસલામ આલેકુમ. ફરીવાર થોડીવાર પહેલાં આપણે શેખ મુર્તુઝાના અભિપ્રાય પૂછ્યા. હવે જ્યારે શેખ મુર્તુઝા આવ્યા તો ત્યારે હું બોલ્યો કે નૂરુન આલા નૂર, આ વળી ત્રીજું નૂર આપણે ઉમેરીએ. મહેફિલે ઝૈનબના પ્રમુખ આપણા સાથે છે અલહાજ આઝાદભાઈ હૈદર અલી, એમને એનો અભિપ્રાય આપણે પૂછીએ. આઝાદભાઈ સલામ આલેકુમ. માશાઅલ્લાહ, આવા મોકા ઉપર આપણે હાજર થયા છે હુસૈનના માનવાવાળા તરીકે, પણ સાથમાં મહેફિલે ઝૈનબના કાર્યકર્તાઓની સાથે પણ આ કાર્યક્રમ જે થયું છે એના બારામાં તમે શું કહેવા માગો છો? બે ત્રણ બોલ કોમ માટે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ખાસ કરીને તો હું પહેલાં તમને રિમેર્સીમેન્ટ કરું, કારણ કે અમુક વખતનું તમે મારા દિલમાં ખોયલું કે જે આપણને દિલના અંદરમાં ઇમામની મોહબ્બત હોય એ જરૂરત છે કે આપણે મોહબ્બતથી આપણે બદલાવી. અને આજે મોકો મેળ્યો છે હુઈઝ હુસૈન ગાલામાં ભેગો થવામાં. મારા નજર પ્રમાણે એક મોકો છે કેવી રીતે આપણે આપણા ઇમામને આપણું શું કે માન્યતા આપણે બતાડે. તો ખાસ કરીને આ ગાલા મારા નજર પ્રમાણે એમાં વધારે મને ફાયદો મળ્યો છે આજે. પણ એ જો રેપેટ c'est de la conférence c'est le travail que vous avez fait depuis de nombreuses années au Mehfil, et alhamdoulilah, en ce qui me concerne, c'est le fruit de votre travail. Inch'Allah. બીજું પ્રમુખ સાહેબ, હું ગુજરાતીમાં પૂછું, તમે વાંધો નહીં ફ્રેન્ચીમાં પૂછજો. આ જે કાર્ય થયું, હું હમણાં થોડી વાર પહેલાં ગુજરાતીના સાંભળનારોને કહ્યું કે જ્યારે આપણે આ ગાલાની સિસ્ટમ જોઈએ તો આપણને એમ નથી લાગતું કે ક્યારે હરરોજ નહીં, આપણી સિસ્ટમ શું છે, કાંઈ પણ કાર્ય હોય, પ્રોજેક્ટ હોય એટલે આપણે ફાળા ખુલે. કબ્રસ્તાન ફંડ, આલિમ ફંડ, ફલાણું ફંડ, યતીમ ફંડ, બેવા ફંડ. શું આપણને આ સિસ્ટમ પણ ક્યારે અપનાવવાની જરૂર નથી? આપણે જેમ રેસ્ટોરાંમાં જાય તો આપણે પૈસા તો ભરતા હોય, આ જ પ્રમાણે આપણા કોઈ પણ કાર્યના નામે પૂરી કોમને આપણે ભેગા કરે, જમા કરે, આ પ્રમાણે સાથે મળીને ખાઈએ. જેમ ઇમામવાડાની અંદર ન્યાઝ ખાય એમ આ પ્રમાણે ખાય ને એની જે રકમ ભેગી થાય એ જે કાર્ય માટે કર્યું હોય એ તમને કેમ લાગે છે? વ્યાજબી લાગે છે? આનો જવાબ હકીકતમાં મેં તો તમને દઈ દીધો છે. જે દી મને મોકો મળ્યો હતો મહેફિલમાં, ખાસ કરીને આ હુઈઝ હુસૈનનો ગાલાનું પ્રમોશન કરવા માટે, મેં શું કીધું હતું કે એક ઓકાઝન છે આપણે બધાને એક સોર્ટી કરવા માટે. અત્યારે આપણે જોઈ તો મા બહેનો બધા આપણે ભેગા છે, એક ઓકાઝન સોર્ટી મેળવી છે. બે ફાયદો છે. એક તો આપણે ઇન્શાલ્લાહ સરખી રીતે આપણે જમશું, અને એ મોકા ઉપર બીજાને પણ આપણે ખરાવશું. તો ડબલ એક્શન છે. અને તમારી વાત સાવ જગામાં છે. આસ્તે આસ્તે આપણે એક જાતનું એવોલ્યુશન કરવાની જરૂર છે કે દર વખત આપણે એલાનને બધું કરે તો સામાવાળાને એમ લાગે કે આપણે હાથ લંબો કરે છે, અને આ છે તે બીજી રીતે અને મારા ધારો પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે આ કામ ચાલુ થશે. અને જેવી રીતે તમે કીધું ને, મારા ધારો પ્રમાણે આમાં ફાયદો વધારે થશે. બોલો. આભાર તમારો પ્રમુખ સાહેબ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. ગુજરાતીના સાંભળનારાઓ, અમુક લોકોના આપણે અભિપ્રાય પૂછીએ. હવે આપણે એક એવી હસ્તીનો અભિપ્રાય પૂછીએ કે જે હુઈઝ હુસૈનની અંદર ડૂબેલા છે.
આપણી જ દીકરી છે માસુમાબાઈને બધાય ઓળખે ને ખાસ કરીને રેઇનોની અંદર તમને આ તસવીરો દેખાય તો એમના માવતરો ઘણા ખુશ થશે કે માશાઅલ્લાહ પેરિસ ખાતે અમારી દીકરી દીનના નામ ઉપર કેટલો ભોગ આપી રહી છે. એટલા માટે આપણે આ જે કાર્યક્રમ આજે આપણે જોઈ રહ્યા છે એના અમુક વિસ્તારની સાથે એટલે દેતાઈની અંદર માસુમાબાઈથી પૂછીએ કે આ પ્રોજેક્ટ ક્યારે તમે શરૂ કર્યો, કેવી રીતે આગળ ચાલ્યો, આટલા માણસો આવ્યા છે, કેવી રીતે આવ્યા, શું શું તમે કર્યું અને આગળ જતા તમારા શું વિચારો છે? Alors, organisation ઘણું ટાઈમ થઈ ગયું, ça fait plusieurs mois qu'on organise ça. Mais એમાં આપણે પોલ બનાવ્યા, બધી એકિપ différents પોલમાં répartir થઈ, પછી ઘણા par exemple સાલની réservation ને સાલનું décoration ને એમાં ઓલું કર્યા, ઘણા communication કર્યા. તો એ લોકો ફ્લાયર ઇમ્પ્રિમે કરવાનું હોય, પછી બધાને પાર્ટાજે કરવાનું હોય ને હમણાં ઘણું વખતથી જેટલી વિલાદત ને આપણી મહેફિલમાં મોહમ્મદ ઇમામ બારગાહમાં હતી તો આપણે એવા સ્ટોન્ડ નાખતા હતા, બધા એવા સ્ક્રેચ થઈ શકે, બધાને આપણે ફ્લાયર દેતા હતા તો એ લોકોને ખબર પડે. તો એવી રીતના પછી આ બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન on s'est en fait vraiment répartis dans différents pôles. આજે લગભગ હાજરી કેટલી છે માણસોની જેણે તમારા દાવતને કબૂલ કરી? Alors 250 à 300 personnes. હજી વધારે આવી શકતા હતા પણ આપણા સાલમાં પ્લાસ લિમિટે હતી તો આપણે 250માં આરેટે કરી નાખ્યા હતા. તો આ માણસો એટલા હાજરી આપી, બધાએ કેટલા પૈસા ભર્યા હતા કે કોમને ખબર પડે કે કેવી રીતે એના પૈસા ભેગા થશે, શું કરવામાં આવશે? 30 € la personne et 50 le couple, c'est bien ça. Donc 30 € par personne et du haut manier to 50. પછી આપણે એક parrainage નો સિસ્ટમ રાખ્યા હતા કે એક પર્સન જેટલા બીજા બધા પર્સનને encourager કરે તો જો એ 10 પર્સનને encourager કરી શકે તો એની બે મફત થઈ જાય. તો હવે તમે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું મફત આવ્યો છું, તમને લાગે છે કે મેં encourager કર્યા હોય, મને કેમ બે મફત દેવામાં આવી? હા, મને લાગે છે કે તમે encourager કર્યા હશો કારણ કે તમારી એક પ્રેસ્ટન્સ છે, જન તમને માને છે તો તમે બધાને ઓફમાં ને je suppose que તમે મજાલિસમાં પણ zikr કર્યા હશો એના બારામાં તો આપણા જન માશાલ્લાહ તમને ઓલું કરે છે, રિસ્પેક્ટ કરે છે તો જ્યારે તમે કઈ વાત કરતા હોય તો એ લોકો suivre કરતા હોય તો je pense que હા તમે encourager કર્યા છો. અચ્છા, એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન માસુમાબાઈ, તમે પારિસમાં રહ્યો છો, મુઈઝ હુસૈનના બધા નવજવાનો આપણી કોમના આપણી જમાતના મહેફિલે ઝૈનબ ઇમામ મોહમ્મદ ઇમામ બારગાહના બધાય છે. આ કાર્ય તમે કંઈક રેઇનિયોમાં આના જેવું કરવાનો કંઈક વિચાર રાખ્યો છે અથવા તો આપણા મડગાસ્કર વતનની અંદર? હમણાં કંઈ અહીંયાથી તો વિચાર તો નથી કર્યા પણ je pense que જો આપણા જે ઓલા છે જે આપણે જોઈ છે ખોજા ટીવીમાં જો લોકો આ મેસેજ સાંભળતા હોય તો je pense que એકદમ સારી idée છે કે આવું ઓર્ગેનાઇઝ કરે કારણ કે આનું અવોન્ટેજ એ છે કે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખાલી ખોજા જ નથી, આપણા જે લિબાની, ઈરાનિયન, ઇરાકિયન જે બધા છે ભાઈ એ લોકો બધા છે અહીંયા તો vraiment différentes communautés વચમાં ભાઈચારો થાય. ઓકે, અસલ આભાર તમારો માસુમાબાઈ ને ખુદા તમને કામયાબ કરે ઇન્શાઅલ્લાહ.